السلام علیکم، میں ہوں رجب راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میرا حلقہ۔ آج ہم بات کریں گے وارڈ 5 کی راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ کی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد عمران خالد صاحب، جو جماعت اسلامی کے اس وارڈ کے امیدوار ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے وہ الیکشن میں کیوں آئے اور ان کا پلان کیا ہے، وارڈ کے مسائل کیا ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں حصہ کیوں لیا اور آپ کی وارڈ 5 کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ وارڈ نمبر 5 کے اندر جماعت اسلامی نے میرا انتخاب کیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف سے میں الیکشن لڑوں گا۔ ہم جماعت اسلامی کے کارکن ہیں اور جماعت اسلامی کے حکم پہ الیکشن لڑتے بھی ہیں اور الیکشن کے اندر بیٹھتے اور سارا اپنی قیادت کے ساتھ اس کے حکم پہ ہم عمل درآمد کرتے ہیں۔ میرے اس حلقے کے اندر بہت سے مسائل ہیں۔ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پانی بالکل پورے کینٹ کے اندر بھی نہیں ہے اور اس حلقے کے اندر بھی نہیں ہے۔ صفائی کا مسئلہ ہے، نالیاں اسی طرح ابھر رہی ہیں، گندگی اسی طرح موجود ہے۔ صحت کا مسئلہ ہے، پوری وارڈ کے اندر ایک ڈسپنسری ہے ٹوٹل احمد آباد کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے علاوہ گراؤنڈ کا مسئلہ ہے، گراؤنڈ کوئی نہیں ہے۔ صحت کا مسئلہ، صحت کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہاں تعلیم کے حوالے سے پھر ٹیکس، طرح طرح کے ٹیکس ہیں یہاں پہ، غریب آدمی دب رہا ہے اور امیر آدمی اوپر جا رہا ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جس کے خلاف الیکشن کے اندر حصہ بھی لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کو ہم حل کریں۔ سر، گزشتہ الیکشن میں جو ممبر کنٹرول میں بول رہے ہیں حاجی ظفر اقبال صاحب، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تین مرتبہ وہ رہے ہیں اور 15 سال وہ اس وارڈ میں آپ کی رہے ہیں، تو انہوں نے یہ مسائل کسی حد تک حل نہیں کیے؟ حاجی صاحب بہت شریف آدمی ہیں، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ بہت مدت سے حاجی صاحب یہاں رہے ہیں ممبر، لیکن حاجی صاحب نے وہ مسائل نہیں حل کیے۔ پانی کا مسئلہ تاحال موجود ہے، لوگ ناراض ہیں اور اس وقت تک حاجی صاحب کی طرف سے وہ ڈلیور نہیں ہو سکا۔ صرف کنیکشن لگانے سے اور 3600 روپے بل بھیجنے سے پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ابھی الیکشن کے دنوں کے اندر پانی ایک دن انہوں نے کچھ گلیوں کے اندر کھولا ہے الیکشن کے اس تناظر کے اندر، اور حاجی صاحب شرافت، دیانت، امانت کے اندر تو ٹھیک ہیں، لیکن عوام کے مسائل کو تاحال حل نہیں کر سکے۔ سر، عوام آپ سے کیا توقع رکھتی ہے کہ اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو آپ یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا خفیہ ووٹ بھی ہے، ہمارا خاموش ووٹر بھی ہے، اور اس حلقے کے اندر ہماری ڈور ٹو ڈور کمپین بھی اچھی چل رہی ہے۔ ہر گلی کے اندر جماعت اسلامی کا کوئی نہ کوئی فرد، کوئی نہ کوئی ذمہ دار بہرحال موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو اچھی طرح ایڈریس کر سکتے ہیں کیونکہ ہم عوام میں سے ہیں، عوام کے مسائل کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسرا ایک سب سے بڑی چیز ہمارے پاس الخدمت کے فاؤنڈیشن کے نام سے جو ادارہ ہے، اس نے پورے پنڈی کے اندر کام کیا ہے اور اس کرونا کے دوران اس وارڈ کے اندر بھی بہت سا کام کیا ہے، اور ہمیں اپنے وی این سے، ہمیں اپنی ٹیم سے انشاءاللہ اس کی توقع بھی ہے کہ ہم انشاءاللہ ان مسائل کو ایڈریس بھی کر سکیں گے اور لوگوں کے مسائل حل بھی کر سکیں گے۔ سر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جماعت اسلامی کو تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن ووٹ نہیں ڈالتے، کیوں سر؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی دعوت جماعت اسلامی کو لوگ سمجھے ہی نہیں۔ لوگ تو چاہتے ہیں امانت، دیانت، اچھا آدمی آئے، لیکن وہ پیسے کی چمک دمک کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جو اپنی تشہیر زیادہ کر سکے، اس لیے وہ جماعت اسلامی کو اچھا سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، اور جماعت اسلامی یہ جو سرمایہ داری سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہ جماعت اسلامی کو یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے شاید یہ کام نہ کر سکیں۔ لیکن ہم پیسہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہمارے پاس افرادی قوت ہے، ہمارے پاس تنظیم اچھی ہے، ہم اچھی تنظیم کے نتیجے کے اندر ہم انشاءاللہ ڈلیور بھی کر سکیں گے، اور عوام اگر ہم پہ اعتماد کرتی ہے، عوام ہم پہ اعتماد کرے گی بھی، اور لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے، لوگ آزما چکے ہیں سب کو۔ اب لوگوں کے پاس چوائس یہ ہے کہ وہ ہمیں آزمائیں، ہمیں ووٹ دیں، اور اس کے نتیجے کے اندر عوام کے مسائل کو انشاءاللہ ہم حل کرتے ہیں۔ آپ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پہلی ترجیحات آپ کی کیا ہوگی اور کون کون سے مسائل ایسے ہیں جو پہلی ترجیح میں آپ حل کریں گے؟ سب سے پہلا مسئلہ عوام الناس کے لیے پانی کا ہے، سب سے پہلا مسئلہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ حل ہو سکے۔ خانپور ڈیم سے گزشتہ کئی عرصے سے یہ نعرے لپے لگائے جا رہے ہیں کہ عوام کو پانی ملے، سب سے اہم مسئلہ ہمارا پانی کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا مسئلہ تعلیم کا ہے، تعلیم کے حوالے سے کوئی ادارہ نہیں ہے، کوئی اسکول نہیں ہے، کوئی ایڈمیشن ہے، جو ہمارے پاس ادارے ہیں وہ کم ہیں۔ ہمارے صحت کا ہمارا مسئلہ ہے، ایک ڈسپنسری ہے پورے اس کینٹ کے اندر، اس ہماری وارڈ کے اندر ایک ڈسپنسری ہے۔
जो कैंटोनमेंट बोर्ड का अस्पताल है उसके अंदर सूरत हाल ये है कि डॉक्टर तो मौजूद है, अमला तो मौजूद है, लेकिन वो सहूलियात वहाँ पे नहीं है। अगर कोई मरीज़ जाता है तो उसे बेनज़ीर अस्पताल रेफ़र किया जाता है या सिविल अस्पताल रेफ़र किया जाता है, या ज़्यादातर वो लोग हैं कि जो प्राइवेट इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग गरीब लोग हैं वो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी तरजीह ये है कि इलाज, तीसरी हमारी अहम तरजीह ये है कि यहाँ साफ़ इलाका ग्राउंड होना चाहिए, और चौथी तरजीह हमारी कब्रिस्तान की है कि हम चाहते हैं कि कैंट के इन अवाम के लिए कब्रिस्तान की सहूलत होनी चाहिए। सर, अपने वोटर को आपका पैगाम क्या होगा कि वो 12 सितंबर को निकलें और किस पे वोट डालें? मेरा अपने वोटर्स को पैगाम यही है कि आप सबको आजमा चुके, आप हाजी साहब को भी आजमा चुके, आप नून लीग को भी आजमा चुके, आप पीटीआई की हालत को भी देख रहे हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि अवाम बाहर निकलें और निकल के उस फ़र्द का इंतखाब करें जो आपके अंदर से हैं और आपके मसाइल को जानता भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि लोग तराजू पे मोहर लगाएं, और इंशाअल्लाह मेरी कामयाबी के नतीजे के अंदर अवाम इंशाअल्लाह मुस्तफ़ीज़ भी होंगे, उनके मसाइल भी हल होंगे। और मैं ये बबांग दोहल कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर अवाम का एतमाद हुआ तो मैं इन मसाइल को हल करवा सकता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के रहनुमा खालिद इमरान खालिद साहब, जो वार्ड 5 के जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह की एक बड़ी शख्सियत के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ कैसर मियाना साहब, जो साबका उम्मीदवार हैं कौंसलर के यूनियन कौंसिल दमियाल से, और दमियाल सियासी कमेटी जमात इस्लामी के सदर भी हैं। सर, आपने दमियाल की हद तक कौन से ऐसे काम किए हैं जो आप आवाम को बता सकेंगे? दमियाल में जब मैं इलेक्शन लड़ा वार्ड नंबर 2 से, तो उस वक्त उससे पहले मैंने कोई काम नहीं किया। उससे पहले जमात के जो प्लेटफार्म है अलखिदमत फाउंडेशन, इससे हम बेवा ख़वातीन को सिलाई मशीनें भी पेश करते हैं और राशन भी तकसीम करते हैं, सिलाई मशीनें भी देते हैं। और उसके अलावा जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घरों तक हम राशन पहुँचाते हैं। मतलब कि हर जो उनकी ख्वाहिश होती है, जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घरों तक हम पहुँचते हैं, उनकी आवाज़ भी हम लब्बैक कहते हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी का, आप जब लोगों से वोट लेने जाते हैं, जमात इस्लामी का नाम लेते हैं, तो आपको वोट लेने में थोड़ी मुश्किल नहीं होती? लोग जमात इस्लामी को पसंद तो करते हैं, वोट नहीं डालते। जी बिल्कुल, ये है कि लोग, ये जो बल्दियात इलेक्शन होता है ना, इसमें ये होता है कि लोग जमात इस्लामी को मतलब कि ज़्यादा वो नहीं करते, ना किसी पार्टी को, और भी किसी पार्टी को लाइक नहीं वो करते। ज़ाती Personally। रसूख की वजह से उस पर बल्दियात में जो खास करके उसमें वो आपकी रेपुटेशन देखते हैं, आप किस जमात से वाबस्ता हैं वो भी देखते हैं। यार इसका इखलाक अच्छा है, इसके मामलात अच्छे हैं, यार इसको वोट देना चाहिए। तो इस वजह से जब मैं मैदान के अंदर उतरा, मैं लोगों के पास गया, सब ने यही कहा कि इंशाअल्लाह मियाँ साहब जमात इस्लामी को वोट देंगे, आपकी भी वोट देंगे। अगर हम जमात को नहीं दे रहे तो आपकी शख्सियत को वोट दे रहे हैं। मेरी शख्सियत भी तो जमात इस्लामी है। असल में आवाम के दिल में ये बात पैदा की जाती है कि वो जो बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, बड़ी कलाशनकोप होती है जिसके पास, और बहुत बड़ी गाड़ी होती है, ये हमारे मसले हल कर सकते हैं। ये शरीफ लोग हैं, ये नमाज़ पढ़ते हैं, ये लोगों को जनाब लोगों के साथ फलाई कामों में मसरूफ़ रहते हैं, ये लोगों के साथ तावन करते हैं, ये किधर हमारा मसला हल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़फ़रुल हसन जोया साहब, जो सदर हैं इस्लामिक लायर मूवमेंट नॉर्थ पंजाब के, और अभी जो इलेक्शन कैंपेन इंचार्ज हैं। आपके उम्मीदवार तो खड़े हो गए हैं, आपका मंशूर क्या है? लोग आपको पसंद तो करते हैं लेकिन वोट नहीं देते, क्यों? मेरा ख़्याल ये है कि हमने उस तरह अपने आप को शायद पेश नहीं किया लोगों के सामने, लेकिन हम जहाँ जहाँ भी इस कैंपेन के अंदर गए हैं, लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पांस दिया है, और लोगों ने हमारे साथ वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम आपको वोट देंगे। आप क्या समझते हैं, ये जो सीट है ये कितनी किस हद तक मजबूत है और आप इसे निकाल सकते हैं? मैं समझता हूँ कि इस वार्ड नंबर 5 जो है, इसके तमाम जो इलाके हैं, यहाँ जमात के कारकुन मौजूद हैं, जमात की अलखिदमत फाउंडेशन के हवाले से खदमात मौजूद हैं, और जमात का असल रसूख और लोगों के साथ राब्ता मौजूद है। और जिस तरह हमने अपनी कैंपेन डिज़ाइन की है, अगर हम इस पर अच्छे तरीके से अमल दरामद कर पाए तो कोई वजह नहीं है कि ये सीट हम ना निकाल सकें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल रहीम बाबर साहब, जो उलमा मशाइख राब्ता कौंसिल पंजाब के सदर हैं। हम उनसे पूछते हैं कि जमात इस्लामी ने अपने 20 वार्डों में कितने उम्मीदवार खड़े किए और कितने उम्मीदवार मजबूत हैं, और आप जमात इस्लामी की कारकर्दगी से किस हद तक मुतमिन हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल के ज़रिए और लोगों तक बात पहुँचाने का मौका दिया।
जिस तरह आपने सवाल किया कि हमने कितने वार्ड में बंदे खड़े किए, तो 2 वार्ड के अलावा बाकी सारे वार्ड में हमारे अफराद खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ताकत के साथ अपने सारे जो वसाइल हैं, ज़राए हैं, उनके साथ मैदान अमल में हैं। और इनमें से कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें हमारे उम्मीदवार लोगों के सर्वे के मुताबिक वो आगे जा रहे हैं, जिस तरह जी। खालिद मिर्ज़ा साहब हैं, जी जी हमारे मौलाना खालिद इमरान खालिद साहब हैं और वार्ड 5 से, तो दीगर भी वार्ड में इस वक्त तक जो जमात इस्लामी ने जो फील्ड में काम किया है और हमारे साथी जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। उसकी वजह यह है कि इन 20 वार्ड में गुज़िश्ता इलेक्शन में एक ही पार्टी के 19 लोग जीते, जबकि हमारा एक आदमी जीता, खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब। खालिद महमूद मिर्ज़ा साहब की कारकर्दगी हमारे सारे मुखालिफिन एतराफ़ कर रहे हैं कि 19 के 19 अफराद से ज़्यादा बेहतर है।